بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس. آج ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں ملک کے مایہ ناز بزنس مین ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں. سیمنٹ انڈسٹری میں, اسپیشلی سیمنٹ کی انڈسٹری میں ان کا بڑا نام ہے, ان کا بڑا رول ہے. نہ صرف بزنس مین ہیں بلکہ انہوں نے پاکستان کا نام ملک میں اور پاکستان سے باہر پاکستان کا نام روشن کیا. ایک کنٹری ہے آئیوری کوسٹ, اس کے اعزازی کونسل جنرل بھی ہیں, مختلف ایوارڈز لے چکے ہیں, پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں. یقیناً آپ جان گئے ہوں گے, پہچان گئے ہوں گے, فضل کریم دادا بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سر, بلا تکلف پروگرام ہے, پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق بلا تکلف آپ سے باتیں ہوں گی. تو پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی بیسک ایجوکیشن کہاں سے ہوئی, اسکولنگ, کالج, پھر فورن کوالیفیکیشن کہاں سے ہوئی؟ جی, بنیادی جو انیشل اسکولنگ تھی وہ پاکستان سے کی. سینٹ مائیکل کانوینٹ اسکول سے میں اپنا او لیولز کیا. پھر میں گرینیج یونیورسٹی چلا گیا تھا. اس زمانے میں اے لیولز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی تھی, او لیولز کر کے آپ باہر جا سکتے تھے, اپلائی کر سکتے تھے یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر ڈائریکٹ یونیورسٹی میں اپلائی کیا. تو گرینیج سے پھر میں نے اپنی اسٹڈی مکمل کی بھی, بیچلرس کیا. پھر باہر ملک گیا اپنے کچھ کورسز کرنے, چیزیں سیمنٹ کے بھی حوالے سے اور دوسرے بھی. تو پھر باہر میں جا کر اپنے کچھ اسپیشلائزیشنس کی. اس کے بعد بس پھر ادھر آئے ملک میں اور اپنی انڈسٹری کو. سر, سیمنٹ انڈسٹری میں کیسے آئے, فادر کی طرف سے؟ جی, سیمنٹ انڈسٹری میں میرے لیٹ فادر محمد حسین دادا بھائی صاحب کا یہ ویژن تھا, اور 1970s کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں, ہم نے اس کی بنیاد ڈالی تھی 78 کے اندر. اور یہ علاقہ نوری آباد جو آج کل بہت فلرش کر رہا ہے, تو ہم نے اس ایریا کو آئیڈینٹیفائی والد صاحب نے کیا تھا 78 کے اندر. اور ان کی وجہ یہ تھی نوری آباد کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کہ جب کراچی ایکسپینڈ ہوگا 20 سال بعد یا 25 سال بعد, تو یہ کراچی کا ہی حصہ بن جائے گا. تو خیر اس وقت وہ بہت لالس ایریا تھا, کافی لا اینڈ آرڈر پرابلمس تھے وہاں پہ. لیکن الحمدللہ ہم وہاں پہ سب سے پہلی بنیاد انڈسٹری کی ہم نے ڈالی. تو نوری کو وہ اکثر کہتے ہیں نوری تھی برباد, اس کو آباد دادا بھائی نے کیا. تو ہماری سب سے پہلی صنعت نوری آباد میں جو پڑی تھی وہ دادا بھائی سیمنٹ کی بنیاد پڑی تھی 1978 میں. اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہم پہلے انٹرنٹ تھے, کیونکہ یہ سارا اسٹیٹ اونڈ تھا اس وقت سیمنٹ, تو ہم پہلے انٹرنٹ تھے. اور ہم نے نوری آباد میں اس زمانے میں 1000 ٹن کا پلانٹ سیٹ اپ کیا تھا. اور وہ بھی ہم نے بی پاکستانی بائی پاکستانی کے موٹیو پہ رہتے ہوئے ہم نے اس کی لوکل فیبریکیشن جتنی بھی تھی وہ ایچ ایم سی سے ہوئی تھی, اور فیولر کا یہ ڈیزائن تھا. تو آپ جب باہر سے آئے, کوالیفائڈ ہو گئے, تو آپ نے بزنس جوائن کیا؟ جی, جب میں باہر سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے آیا تو یہ ایک فیملی, ہمارا یہ ایک بزنس تھا. والد صاحب تھے, بڑے بھائی تھے اور میں. تو میں نے جوائن کیا. ان دونوں کی جو ہے میرے پہ سرپرستی رہی, اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی. ان نے میرے کو ٹریننگ دی, اور یہ نہیں کہ میں ڈائریکٹلی کوئی پوزیشن پہ آ کر بیٹھ گیا ڈائریکٹر کی یا کوئی سینئر پوزیشن پہ. رائٹ فرام دا گراس روٹ لیول ان نے مجھ سے, یہاں تک کہ میں نے ہاتھ سے اپنے ڈیلیوری آرڈرز بھی بنائے, کیونکہ بہت جونیئر لوگوں کا مطلب انیشل سٹیج پہ کام ہوتا ہے, وہ بھی میں نے کیا. اینڈ سلولی گریجولی پھر جب اپنی کیپیبلٹیز پروف کرتا گیا, جو کہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. میرے والد صاحب تھے, میرے بھائی تھے, جو کہ مجھے ہر وقت جو میں کہیں پہ کوئی سوال ہوتا تھا پوچھتا تھا تو مجھے ٹرین کرتے تھے, بتاتے تھے. بچپن سے بھی آنکھ کھلی سیمنٹ میں ہی تو دیکھا, تو سیکھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا. اور سلولی گریجولی پھر میں ہائرارکی میں اوپر آتا گیا کمپنی کی. اور پھر آج تو اب ماشاءاللہ ہم اگر آپ کی انڈسٹری کی بات کریں, دادا بھائی سیمنٹ کی بات کریں, تو کہاں اس کا فیچر ہے ماشاءاللہ؟ ابھی ہم کہاں دیکھ رہے ہیں اس کو, کتنا گروئنگ ابھی اس میں چانسز ہیں آگے؟ دیکھیں, سیمنٹ انڈسٹری کے تو بہت ابھی چانسز ہیں. دادا بھائی سیمنٹ انڈسٹری کیونکہ ہم نے 2018 میں ڈسپوز آف کر دی تھی. اور بٹ سیمنٹ انڈسٹری کا اگر آپ پاکستان کا پراسپیکٹ دیکھیں اور سیمنٹ کا آپ دیکھیں, تو سیمنٹ کا ابھی 20 سال کا میں دیکھتا ہوں بہت اچھا سیمنٹ انڈسٹری کا آؤٹ لک ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے صاحب کہ جو پورا خطہ آپ دیکھ لیں پاکستان کے ارد گرد, تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو را مٹیریل ہے سیمنٹ کا, جس کے لیے مینلی لائم سٹون, شیل, یہ پاکستان میں اس وقت اویلیبل ہے. اللہ کی ایک نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ اس کا جو بیسک را مٹیریل ہے وہ, اب آپ ہمارے پڑوسی ملک لے لیں انڈیا, ان کا را مٹیریل ہی ختم ہو گیا. تو اور دوسرا جو ہے سری لنکا اور یہ پورے خطے میں را مٹیریل سائٹس نہیں ہیں. تو پاکستان از آئیڈیلی پوائزڈ کہ وہ نہ سوائے اپنے لوکلی بٹ انٹرنیشنلی بھی اپنے ایکسپورٹ کر سکے گا.
اور ابھی جو میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن پیکیج بھی جو اناؤنس کیا ہے اس سے کچھ بوم اگر آیا بھی ہے اور آئے گا تو اس میں نیچرلی کنسٹرکشن انڈسٹری ساری بینیفٹ کرے گی، جس میں سیمنٹ بھی ہے، اسٹیل بھی اور باقی ساری الائڈ انڈسٹری. تو میں سمجھتا ہوں سیمنٹ کا بڑا فیوچر ہے جی. اچھا، اس وقت جو گورنمنٹ نے بجٹ دیا، ہم تھوڑی سی بجٹ پہ ہی بات کر لیتے ہیں. آپ کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، تو آپ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ سیمنٹ انڈسٹری کے لیے گورنمنٹ نے کوئی ریلیکسیشن دیا یا اس کی وجہ سے سیمنٹ مہنگا ہو گیا؟ گورنمنٹ ایک طرف تو کنسٹرکشن کو بوسٹ اپ کر رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ سیمنٹ بھی مہنگا ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ان پٹ کاسٹ ہے نا، جیسے فیول ہو گیا، تیل ہو گیا، یہ ان پٹ کاسٹ بڑھ رہے ہیں، کوئلے کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. تو جب یہ کاسٹ بڑھتی ہے تو نیچرلی اینڈ پروڈکٹ پہ اس کا رزلٹ آتا ہے، کیونکہ سیمنٹ بھی بنتا ہے تو اس کے لیے کوئلہ چاہیے، پھر ٹرانسپورٹیشن کا فیول ہے، دوسری را مٹیریل ویریبلز ہیں، تو وہ سب بڑھ رہے ہیں. تو اس کے مد نظر سیمنٹ کی بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. حالانکہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا اس بجٹ میں سیمنٹ پہ، بٹ بنیادی وجہ بڑھنے کی قیمتوں کی اس کی ویریبل کاسٹ ہیں اور جو ان پٹ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں دوسرے. اچھا، ایک فضل کریم صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایک ویسٹرن افریقن کنٹری آئیوری کوسٹ، اس کے ماشاءاللہ آپ آنرری کونسل جنرل ہیں، تو وہ چینج کیسے آیا لائف میں وہاں؟ ہاں جی، وہ ایسے تھا کہ میں 2007 کے اندر میرا آبیجان جانا ہوا اور میں 2007 میں پھر آنرری کونسل جنرل کا مجھے آنرری کونسل بنایا گیا. اس میں یہ تھا کہ ویسٹرن سب سہارا افریقہ میں ہمارے ٹریڈنگ چلتی تھی، ہمارا ان سے ٹریڈنگ ٹائز تھے. تو کیونکہ دادا بھائی گروپ میں بہت ساری کمپنیاں ہیں جو کہ گروپ آف کمپنیز ہے، جس میں سے ایک تھی دادا بھائی ٹریڈنگ کمپنی آلسو. تو ہم ٹریڈنگ میں وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں گارمنٹس بھی کرتے تھے اور دیگر اور گارمنٹ کے ریلیٹڈ جو ہے ہم اور چیزیں وہاں پہ ایکسپورٹ کرتے تھے. تو ہمارا ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا. تو جب ایسا ورکنگ ریلیشن شپ تھا تو پاکستان بہت اہمیت دیتا ہے اپنے ٹائز بڑھانے کے حوالے سے. تو فوکس افریقہ جو ہے اس وقت افریقہ ممالک میں بھی، کیونکہ ون آف دا بگیسٹ کانٹیننٹ ہے، تو پریزنس آئیوری کوسٹ کی ادھر نہیں تھی. تو اس لیے پھر مجھے ان نے دعوت دی کہ اگر میں یہ رول کرنا چاہوں گا، اگر کر سکوں اور اس دونوں ممالک کے بیچ میں ٹریڈ بڑھا سکوں، اکنامک ٹائز بڑھا سکوں، بائیلیٹرل ٹائز بڑھا سکوں، تو پھر مجھے یہ اپرچونٹی جب ان نے مجھے یہ آفر کی ان نے یہ پوزیشن، تو پھر میں سنس 2008 یو آر آنرری کونسل جنرل اسٹل ناؤ. جی. تو اس میں کیا رول ہوتا ہے آنرری کونسل جنرل کا؟ کیا رول پلے کرتا ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بنانے کے لیے؟ دیکھیں، آنرری کونسل کا ایگزیکٹلی وہی رول ہوتا ہے جو کہ کیریئر ڈپلومیٹ کا ہوتا ہے. ہم صرف رینیومریشن نہیں لیتے، ہم ہمارے کو جو کنٹری اپوائنٹ کرتی ہے وہ رینیومریشن نہیں دیتی، ہم خود اپنے ایکسپینس پہ کرتے ہیں. آنرری کونسل کا دیکھیں کام، ویزا وغیرہ ایشو کرتے ہیں آپ؟ جی، ویزا بھی کچھ آنرری کونسلیٹس کرتی ہیں، کچھ نہیں کرتی ہیں، ڈپینڈنگ آن دا پالیسیز کیا ہوتا ہے. تو یہ سارے وہی کونسلر سروسز کے کام دیتے ہیں، بٹ بنیادی کام جو ایک آنرری کونسلیٹ کا ہونا چاہیے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ان کی پرائرٹی ہونی چاہیے، اور پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ، سوشل کلچرل ٹائز کو بڑھانا، یہ سارا جو ہے کام کرنا پڑتا ہے. ابھی میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان نے بہت اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے جی، جس کا نام ہے انگیج افریقہ. اور اس کے تحت پاکستان نے فوکس کیا ہے کہ پورے افریقن کانٹیننٹ میں اپنی پریزنس کو، اپنے فٹ پرنٹس کو انکریز کریں گے. اور اس کے نتیجے میں صاحب روانڈا میں ہمارا ایک نیا مشن کھلا ہے، آئیوری کوسٹ میں بھی پاکستان کی ایمبیسی کھلنے جا رہی ہے. تو ایسے 4 اور ممالک ہیں جہاں پہ پاکستان کے بھی مشنز کھلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جب مشنز کھلیں گے تو اس سے بہت پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، کلچرل ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی. تو یہ بڑا ایک اچھا اس گورنمنٹ نے یہ اقدام کیا ہے انگیج افریقہ کا. اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ویسٹرن سب سہارا کنٹری جہاں کے آئیوری کوسٹ بھی ویسٹرن سب سہارا میں ہی ہے، نائجیریا میں گورنمنٹ آف پاکستان ایک ایگزیبیشن کرنے جا رہی ہے پاکستانی پروڈکٹس کا، اور اس میں انہوں نے ایکوواس کو ہی فوکس کیا، یعنی کہ ویسٹرن سب سہارا افریقہ کو. اور وہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، نائجیریا میں نومبر میں کرا جا رہا ہے وہ. تو آئی ہوپ یہ کووڈ پوزیشن سٹیبل رہے تو یہ بہت بڑا اقدام ہوگا پاکستان گورنمنٹ کا اپنے فٹ پرنٹس بڑھانے کے حوالے سے. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فیوچر میں پاکستان اور آئیوری کوسٹ کے درمیان ٹریڈ ہوگی، بزنس ڈیولپمنٹ ہوگی. اس وقت بھی کافی حد تک ہے، اس وقت بھی آئیوری کوسٹ سے، پاکستان سے ہوم ٹیکسٹائل جا رہی ہے. آئیوری کوسٹ کی ہیلتھ منسٹری کے بھی لوگ ادھر آئے
3 फर्म्स को भी रजिस्टर किया ताकि हमारी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हो. हमारा राइस बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है. तो अब हम कोशिश कर रहे हैं अभी के हमारे इनवाइट हम कर रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर साहिबा हमारी इधर आएँ और यहाँ पे जब आएँ तो हम वेरियस एक्सचेंज प्रोग्राम्स की MOU को इंक करेंगे. स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के वहाँ के स्टूडेंट इधर आएँ. हमारी बहुत अच्छी फॉरेन एकेडमी है, वहाँ से ट्रेनिंग हो सकती है डिप्लोमेट्स की. हमारी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी आपको पता है वर्ल्ड फेमस है और बड़े ममालिक जो हैं उनके कैडेट्स आते हैं. तो ये सारा अभी हम इसको प्लान कर रहे हैं कि हम इसको. जी, फजल करीम दादा भाई से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. इस वक्त हम मौजूद हैं फजल करीम दादा भाई के साथ और हमारे दरमियान उनकी फैमिली मौजूद है. हम उनसे बिला तकल्लुफ़ बातें करेंगे. तो हमारे दरमियान मौजूद हैं फजल करीम दादा भाई की वाइफ भाभी. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी. तो पहले तो मुझे ये बताइए कि फजल भाई इतने बिजी होते हैं, ज़ाहिर है, फिर ऑनरी कौंसल जनरल भी हैं, घर में किस तरह टाइम देते हैं? आपको किस तरह टाइम देते हैं? कितना टाइम देते हैं? माशाल्लाह जी. मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने हमेशा बहुत ही हमेशा बैलेंस स्ट्राइक करते हैं अपने काम में और अपनी फैमिली को टाइम देने के हवाले से. नो डाउट बिज़ी रहते हैं अपने बिज़नेस के हवाले से भी, फिर जो उनकी बाकी मसरूफियात हैं, मगर उनने हमेशा अपने बच्चों को, घर को बहुत प्रायोरिटी दी और हमेशा टाइम दिया. और कभी भी हमें ऐसा नहीं फील हुआ कि उन्होंने कभी अपनी फैमिली को निगलेक्ट किया हो या कम टाइम दिया हो. तो बड़ा अच्छा बैलेंस स्ट्राइक करते हैं हमेशा फैमिली और काम के बीच. कोई शादी की सालगिरह याद रखते हैं या आप याद दिलाती हैं? नहीं जी, याद रखते हैं. याद रखते हैं. दैट्स वेरी गुड. दिस इज फर्स्ट टाइम के कोई. अच्छा, वरना ज़्यादातर वाइफ से याद दिलाती हैं कि कल नहीं हमारी. जी, याद रखते हैं क्योंकि गिफ्ट भी देते हैं. बिल्कुल गिफ्ट भी देते हैं, याद भी रखते हैं. लास्ट टाइम क्या गिफ्ट दिया भाभी बताइए? मुझे ने बहुत ब्यूटीफुल पेंडेंट दिया था. हाँ जी. लविंग है इसका मतलब, केयरिंग एंड लविंग. अल्हम्दुलिल्लाह जी. बिल्कुल. तो ऐसी क्या बात इनकी आपको पसंद है? नापसंद तो मैं नहीं पूछूंगा. बहुत सारी बातें हैं, मगर सबसे जो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है. बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज़ को, बहुत केयर करते हैं और बहुत ज़्यादा वो पेशेंस भी बहुत ज़्यादा है इनमें, सुनने का, बर्दाश्त करने का. तो बहुत सारी खूबियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत केयरिंग है. अच्छा, हमारे दरमियान मौजूद हैं ईशल दादा भाई. हम उनसे बात करना चाहेंगे. एक स्पोर्ट्स से भी इनका ताल्लुक है. ईशल, आप बताइए बेटा, आपके स्पोर्ट्स में क्या एक्टिविटीज़ हैं? स्पोर्ट्स में बहुत स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आई प्ले थ्रो बॉल, आई प्ले नेट बॉल, आई प्ले रिंग बॉल. हाउएवर आई हैव मेनी मेडल्स आई हैव अचीव्ड अल्हम्दुलिल्लाह इन दोज एज वेल, बट फॉर पाकिस्तान दैट आई प्लेड वाज इन मलेशिया इन जोहर बारू, वेयर आई प्लेड फॉर थ्रो बॉल. द स्पोर्ट वाज थ्रो बॉल and we won 4 medals. We won 4 of them. 2 were gold, 2 were silver. That's very good. All इट्स मीन कि आप जो है इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि ओलंपिक में भी आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और वहाँ जाएंगी. अच्छा, हमारे दरमियान फजल भाई के छोटे साहिबजादे मौजूद हैं. योर गुड नेम? बालाज. क्या एक्टिविटीज़ हैं बालाज आपकी? अभी तो समर हॉलीडेज हैं, जो मेरा फ्री टाइम होता है मैं उसमें फ़ुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट, और अभी पोलो ज्वाइन करना चाहता हूँ मगर अभी लर्न कर रहा हूँ. अच्छा, तो आप अगर आपकी बर्थडे होती है तो डैड और मम्मा आपको प्रेजेंट देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे? जैसे 12 बज जाते हैं तो वो मेरा पहले केक काटते हैं. अच्छा जी. और फिर मुझे प्रेजेंट्स देते हैं. और फिर जब दूसरा दिन हो जाता है तो फिर हम फैमिली डिनर पे जाते हैं. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड. तो आपको पापा की, डैड की और मॉम की कौन सी बात ज़्यादा पसंद है? डांटते हैं थोड़ा सा कभी कभार? वो उनके रूल्स फॉलो करने होते हैं. ओह, दैट्स वेरी गुड. नहीं, वो तो ज़रूरी है. SOPs तो देखें फॉलो करने हैं ना हमने, वो तो ज़रूरी है. मगर वो बहुत केयरिंग है, बहुत टाइम देते हैं और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उनका सलूशन बताते हैं और बस. दैट्स वेरी. अच्छा, हम फजल भाई से भी पूछना चाहेंगे कि माशाल्लाह आप इतने माशाल्लाह यंग हैं, खूबसूरत हैं. आपको एक चांस मिले, पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं? पहले तो आप ये बताइए, पाकिस्तानी मूवीज़ देखते हैं?
पहले देखता था, अब मसरूफियात ऐसी हो गई कि अब नहीं देखते। अच्छा, कम आपको कोई देखते हैं, चांस बहुत मिले कम एज अ हीरो फिल्म में आने का, तो किस पाकिस्तानी हीरोइन के साथ आप पसंद करेंगे आना? बिला तकल्लुफ बता दीजिए। देखें, अगर मैं हीरो आया सर, तो भाभी वो- कुछ नहीं कहेंगे, वो बता फिल्म दीजिए। और ड्रामा टेक ऑफ ही नहीं करेगा, फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारी एक्टिंग स्किल तो ज़ीरो है। लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक अगर हुआ और मैं समझता हूँ कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट प्रोडक्शन हुई जिसमें मुझे हीरो लेंगे, तो मैं समझता हूँ उसमें मायरा खान को मैं समझता हूँ शी इज़ क्वाइट टैलेंटेड, और उनके अगेंस्ट काम करना would have been to share a screen with शर्त her ये कि would वो भी रेडी हो आपके साथ काम be- करने वो के तो लिए। सबसे बड़ा कंडीशन है। अच्छा, नहीं तो आपके ख्याल में, आप माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी, इतना प्रिविलेज दिया, जिस स्टेज पे आप पहुँचे, आपकी क्या ख्वाहिश है जो अभी रह गई है? आप क्या समझते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश ही पूरी हो जाए? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, ये बहुत कुर्बानियों से बना है और इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि अभी तक हमने इसका आधा भी जो है टैप नहीं किया। इंडस्ट्री में तो हमने बहुत इस मुल्क में अपना जो भी हम्बल रोल था वो प्ले किया। 138 ईयर्स से हम इस पूरे खत्ते के अंदर प्री पार्टीशन से अपना रोल प्ले करते आ रहे हैं। बट अगर दिल की ख्वाहिश पूछें तो पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे इसकी आवाम और ख़ास तौर पे हमारे जो पुअर पीपल हैं, जिनके लिए रोज़ाए माश के अलावा भी आपके कुछ इश्यूज़ होते हैं, डावरीज़ के इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हेल्थ सेक्टर के इश्यूज़ हैं, तो कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो फलाही काम हो जिससे इन सब का भला हो सके। तो एक प्लान है कि एक वालदा के नाम पे, वालिद के नाम पे और लेट ब्रदर के नाम पे मैं एक ट्रस्ट बनाकर एक हॉस्पिटल उससे मुंसलिक करूं और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उससे वो करूं। दिस विल बी आवर वे ऑफ पेइंग बैक, क्योंकि आखिर में तो रब्बुल इज़्ज़त को ही जवाब देना है जाकर। तो कुछ ऐसी उम्मीद है कि कुछ ऐसा काम करके जाऊं कि जिससे जब अपने खालिक से मिलूं तो एटलीस्ट सुरखरू होकर। अच्छा, भाभी भी कुछ सोशल वर्क करती हैं, हमें अभी बताया था, तो भाभी आप किस किस्म का सोशल वर्क करती हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं? जी, जो मैं सोशल वर्क करती हूँ, जितने भी स्पेशली जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनके स्कूल्स में जाके उन बच्चों को अगर कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है या उनको कोई टीचर्स की ज़रूरत होती है, तो इस तरह जो भी मुझसे हो सकता है इन माय स्मॉल कैपेसिटी मैं जाके वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ और करती हूँ। और उनके जो टीचर्स होती हैं या उनकी जो प्रिंसिपल होती हैं, उनसे जाके डिस्कस करके कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हम उनको फैसिलिटेट कर सकें, तो वो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम करें उनके लिए। इसके लिए आपने कोई NGO बनाई हुई है अपनी, या आप सेल्फ करती हैं? नहीं जी, मैं सेल्फ करती हूँ। और जहाँ से भी मुझे कुछ ऐसा पता चलता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं या जिनको कोई ज़रूरत है या कोई और भी, नॉट ओनली चिल्ड्रन, इवन ग्रोन अप, बट जो भी कोई इस तरह है जो मुस्तहिक है, तो मुझे जब कोई बताता है तो मैं स्पेशली, मेरा एक ये होता है कि आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं ख़ुद जाके विज़िट करूँ और एक दफ़ा देख के आऊँ कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिर उनको जितना हो सकता है आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनकी काम आ सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ। ओके, ईशल से हम 1 सेकेंड पूछना चाहेंगे। ईशल, आई वांट टू सी इन ओलंपिक्स और आई वांट टू सी अ वर्ल्ड चैंपियन। इंशाल्लाह जी हम उम्मीद रखें कि यू विल बी अ जी वर्ल्ड चैंपियन। इंशाल्लाह आई स्टिल कंटिन्यू। और डैड बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, खिलाते हैं, ही टेक्स अस आउट, ही मेक्स अस प्ले, इट्स वेरी एक्टिव दैट वे। अभी बैडमिंटन का भी डैड सिखा रहे थे, सो दैट वे आई एम लर्निंग डिफरेंट स्पोर्ट्स एज वेल। बेसिकली यू आर अ प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल, नो थ्रो बॉल, थ्रो बॉल। अच्छा, थ्रो बॉल में, एंड बैडमिंटन एज वेल, साइड, यस ऑन साइड। साइड। एंड बालाज की क्या स्पोर्ट्स में, हॉर्स राइडिंग के अलावा और स्विमिंग के अलावा कोई एक्टिविटी? I like playing football a lot, cricket and badminton because my dad teaches me a In lot. which class you are? I just got promoted into grade 8. Great. So what do you want to be, a businessman or want to be a doctor in I future? want to be like my dad Uh-huh. and just like become a businessman Uh-huh. and be as successful as him. That's very good. That's very good. इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद थे फजल करीम ज़ादा भाई, उनकी फैमिली से हमने बिला तकल्लुफ़ बहुत सारी बातें की। यकीनन आपको सुन के, देखने के बाद बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। इस वक्त हमारे दरमियान फजल करीम दादा भाई मौजूद हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया ब्रेक पे जाने से पहले कि फजल करीम दादा भाई जो है दोस्तों के दोस्त हैं और उनका हल्का अहबाब बहुत वसी है। इस वक्त भी हमारे पास हमारे दरमियान उनके कुछ दोस्त मौजूद हैं। हम उनसे उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे कि वह दोस्ती किस तरह निभाते हैं और कैसे दोस्त हैं। तो हमारे दरमियान उनके बेहतरीन दोस्त हैं जो मशहूर ज़माना हॉकी के चैम्पियन रह चुके हैं, इस्लाउद्दीन साहब। कैसे हैं जनाब? ठीक हैं जी, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइए कि फजल करीम साहब से आपकी दोस्ती कितनी पुरानी है और आप तो हॉकी के प्लेयर हैं, ये एक बिजनेसमैन है, किस तरह दोस्ती होगी? हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि फजल जो है मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। और दूसरी अहम बात यह है कि मोर देन 2 डिकेड्स हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और फैमिली टर्म्स हैं, तो घरों में आना जाना है। और जो आपने बात की ना कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, ये बिजनेसमैन है, बेसिकली ये भी स्पोर्ट्समैन है। ये आज मैं राज अफशा करूंगा। ठीक, ये भी मुझे हॉकी मौका खेलते मिला थे? है। अच्छा। नहीं, ये हॉकी तो नहीं खेली इन्होंने, लेकिन इन्होंने क्रिकेट खेली है। और क्रिकेट इस तरह खेली है कि 95 में पाकिस्तान जूनियर की तरफ से क्रिकेट टीम में इंग्लैंड का दौरा किया था एंड ही वाज अ फास्ट बॉलर। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, वो मेरे इसलिए भी और भी ताल्लुकात है क्योंकि मैं खुद भी बेसिकली आई एम क्रिकेटर, कन्वर्टेड फ्रॉम क्रिकेट टू हॉकी। तो मैं कायद आज़म ट्रॉफ़ी पाकिस्तान कस्टम्स की तरफ से कायद आज़म ट्रॉफ़ी भी खेला हूँ। तो फजल को भी शौक़ था, हमें भी शौक़ था। और फजल की माशाल्लाह 6 फीट से ऊंची हाइट, फिर फास्ट बॉलर, दोनों तरफ स्विंग भी कराता हो। और जान भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, बड़ा स्मार्ट बहुत। अब जो आप देख रहे हैं इनसे बहुत ज़्यादा, कहीं ज़रा पीछे की तरफ जाएँ ज़रा, तो माशाल्लाह बड़ा हमेशा से 20 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। 20 साल 25 और साल। उसके अलावा जो है दूसरी बात ये है कि ये कराची के बैडमिंटन के भी चैंपियन रह चुके हैं। अच्छा, ठीक है। कई साल। तो बेसिकली मैं इनको स्पोर्ट्समैन ही कहूँगा, बिजनेसमैन तो फैमिली की तरफ से हो गए, क्योंकि इनके फादर और इनके दादा परदादा इनके जो मैं ये कहूँगा जो सर्विसेज हैं, पाकिस्तान तो बने हुए भी 70 से थोड़े साल ऊपर हुए हैं, लेकिन इनके ख़ानदान दादा भाई एक मशहूर, हम बचपन से सुनते थे कि दादा फैमिली एक है, तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन बहुत है पाकिस्तान के है लिए। वो तकरीबन मोर देन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 100 साल से भी ज़्यादा, तकरीबन 138 साल से प्री पार्टीशन गोरों के ज़माने से ये जो है मतलब ये कि इनके जो फैमिली मेम्बरान हैं वो बड़े जो थे वो काम कर रहे थे। फिर उसी बिज़नेस को लेके जो है फजल अपने भाइयों के साथ आगे बढ़े और कराची में इनका जो ब्रॉटअप हुआ वो कराची में हुआ, सेंट माइकल में ये पढ़ते रहे। और उसके बाद जो है ये इंग्लैंड में भी एजुकेशन। सर, दोस्ती किस तरह हुई हमें ये बताइए। तो हमें पता चल गया बहुत पुरानी है। दोस्ती तो इस तरह से हुई इनकी हमारी कि हम और ये फैमिलियों में जाते थे, महफिलों में जाते थे, तो एक दूसरे से इंटरेक्शन होता था। ये पता था ये कौन है, इनको पता था कि मैं कौन हूँ। फिर मैं कस्टम्स में भी मुलाजमत करता था, ये बिजनेसमैन भी थे पूरी फैमिली, तो इनके बड़ों से भी हमारी वो रहा। तो फिर फजल जिस टाइप के बंदे हैं ना, ये इतने प्यारे और मोहब्बत करने वाले शख्स है कि कोई शख्स इनसे मिले या इनसे इम्प्रेस हुए नहीं रह सकता। ठीक है। और उसके बाद हमारी जो है मुलाकातें बढ़ती गई और उसके बाद एक दूसरे को घरों पे इनवाइट करते रहे। तो कुछ छोटे मोटे दोस्ती में इख्तलाफात होते हैं, भाइयों में भी होते हैं, नाराजगियां होती हैं, कभी नाराज होती हैं फजल भाई किसी बात से? इसलिए अभी तक हमारा कोई जायदाद का झगड़ा इनसे हुआ नहीं। अच्छा, ठीक है, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे आपकी दोस्ती इसी तरह सलामत रहे। क्योंकि अल्लाह ने इनको इतना दिया है कि इनका किसी झगड़ा हो ही नहीं सकता। माशाल्लाह। दूसरा सबसे बड़ी बात हमारी दुआ है फिर ये कि ये ऑर्डिनरी कौंसल जनरल है आइवरी के। मतलब आप ही देखें कि इन्होंने हर शोबे में बहैसियत खिलाड़ी, बहैसियत बिजनेसमैन बनाया और बहैसियत ऑनरी काउंसिलर, इन्होंने बड़ा नाम बनाया। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो है ना, ये दोस्तों की दोस्त हैं, यारों की यार हैं। हमने इस घर के अंदर और इससे पहले भी बड़ी दावतें खाई हैं, घर के खाने भी खाए हैं, बाहर के भी खाए हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे शहर की क्या जो लोग भी होते हैं, क्रीम इनके, फौज से लेके सिविलियन तक हर शख्स। फिर इनकी बेगम साहिबा जो हैं, जो मेरी बहन है, ख़ुद एक जनरल साहब की, जनरल बंगश की बेटी हैं, वो मतलब ये कि बड़ी प्यारी है। तो वो एक ऐसा माहौल हमारा रहा आपस के अंदर। मैं भी इनके पड़ोसी हूँ, मैं मुजाहिद पे रहता हूँ, ये शमशीर पे रहते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मुझे फ़ख्र है कि मेरा ऐसा भाई है छोटा। जी जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त इस्लाउद्दीन भाई ने तो और इसकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं
ظاہر ہے میں آپ سے ٹی وی پہ نہیں بتا جی جی اچھا نہیں ٹھیک ہے ہمیں نہ ہی بتائیں ٹھیک ہے وہ کچھ باتیں ان کہی رہنے دیں ٹھیک ہے کچھ باتیں ان سنی رہنے دیں کیوں سر نہیں نہیں بالکل اس کے لیے ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں گے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم علیحدہ پروگرام کریں گے فضل کریم صاحب کے ایک اور دوست ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے سر میں پوچھنا چاہوں گا آپ کے فضل کریم صاحب سے کتنی پرانی دوستی ہے اور کس نوعیت کی دوستی کتنی گہری ہے گہری تو یقیناً ہوگی راجہ صاحب تقریباً 20-25 سال تقریباً ہماری دوستی کو ہوئے اور مجھے یاد ہے کہ میں اس زمانے میں ابھی نیا پوسٹ ہوا تھا پرنسپل سندھ مدرسۃ الاسلام کی حیثیت سے اور یہ ادارہ چونکہ قائد اعظم کے ساتھ منسلک ہے تو فضل صاحب بہت بڑے محب وطن ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ان کی ایک بڑی عقیدت ہے اور جب ایک تقریب میں ہماری ملاقات ہوئی ان سے جب میرا انٹروڈکشن ہوا ان کو جب پتہ چلا تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے زیادہ معلومات لینا چاہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے بچپن کے حوالے سے ان کی تعلیم کے حوالے سے یوں ہمارا انٹروڈکشن ہوا اور اس کے بعد پھر میں نے پورے اس عرصے میں یہ دیکھا کہ ان کی کئی خوبیاں ہیں ایک تو جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت بڑے محب وطن ہیں اس کے ساتھ بہت ملنسار شخصیت ہیں اخلاق ان میں وہ جیسے کہتے ہیں نا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور اللہ انہیں خوش رکھے میں نے کبھی ان کو کسی طور پر بھی کسی برے موڈ میں نہیں دیکھا ہمیشہ ہنسنا مسکرانا کوشش کرتے ہیں مدد کرنے کی لوگوں کی میرا جو بھی ان کے ساتھ وقت گزرا ہے تو یہ ان کی بہت بڑی انسپائرنگ جو کوالٹیز ہیں تو ہماری پھر دوستی اس طرح سے آگے بڑھتی گئی ابھی بھی جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے تعلیم کے حوالے سے ان کا انٹرسٹ بہت ہوتا ہے کہ کس طرح سے تعلیم کے معیار کو بہتر کیا جائے ملک میں اس پہ ہماری باتیں ہوتی ہیں یعنی سیریس قسم کی اور اس کے علاوہ بھی ملک کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت اچھا دل بھی دیا ہے اور بہت اچھا دماغ بھی دیا ہے تو اس ناطے ہماری دوستی آج دن تک نہ صرف قائم ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 25 سال پہلے جب ہماری دوستی کی ابتدا ہوئی تھی اس سے بہت زیادہ پختگی آ چکی ہے اچھا کوئی کبھی ناراضگی ہوئی کیونکہ اصلاح بھائی نے کہا ان کی تو کوئی ناراضگی نہیں ہوئی نہیں کوئی آپ کی کبھی کسی بات میں جی جی انہوں نے وجہ ہی بتائی ہے میں بھی دوستوں میں ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں کبھی ناراض روٹ جاتے ہیں ناراضگی ہو میں بھی جاتی ہے اصلاح صاحب سے اتفاق کروں گا میں نے کبھی بھی میں نے اپنے طور پہ جیسے کہوں میرا بھی ان سے کوئی جائیداد پہ کیونکہ جیسی ان کی شخصیت ہے میں جی ہاں جیسی ان کی شخصیت ہے میرے خیال ان سے کوئی ناراض نہیں ہو سکتا نہیں یہ ہم کہہ سکتے جی ہیں ہاں جتنے ہمبل ہیں کیونکہ اصل میں ناراضگیاں تب ہوتی ہیں نا جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو یا کوئی خود غرضی کا مظاہرہ کرے اگر دوستوں میں اپنی غرض بہت زیادہ حاوی نہ ہو تو کبھی دوستیوں میں جھگڑا نہیں ہوتا البتہ اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں وہ ایک اچھے ذہن کی علامت ہوتی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ان کے ذہن میں ایک نقطہ نظر ہوتا ہے میرے نظر میں دوسرا نقطہ نظر ہوتا ہے وہ پازیٹیو اختلاف ہے اس کو یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ تو دیکھیں نا ہر ایک کا اوپینین الگ ہو سکتا ہے لیکن دو چیزیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کی نیت میں کبھی کوئی ایسا مجھے ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات اپنے کسی مفاد کے لیے کہہ رہے ہوں ایسی نہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ احسان کہ آج بھی ہم ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں محبت سے پیش آتے ہیں اور وہ دوستی آج بھی قائم ہے نہیں بہت زبردست ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب نے فضل کریم صاحب کے بارے میں بتایا اب ہمارے درمیان ان کے ایک اور دوست موجود ہیں ملک صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی دوستی کتنی پرانی ہے اور ان کے کوئی اختلاف کبھی آپ کا ہوا یا نہیں ہوا پہلے ہی بتا دیں بردر اس میں سب سے پہلے وضاحت کروں کہ دوست بندے کی اپنی ذات کی جو ہے وہ عکاسی ہوتا ہے اس کی اپنی شناخت ہوتی ہے اور دوست کا چناؤ بندہ کوئی بھی جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کرتا ہے اس دوست میں جو ہے دیانت بھی ہو اس دوست معزز بھی ہو آپ کی ضرورت کے وقت صلاح کار بھی ہو اور کبھی پریشانی کے وقت آپ کبھی دیکھیں تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا بھی ہو میں اس حوالے سے بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ فضل بھائی جیسے دوست جو ہیں وہ میں بہت مختصر دوست رکھنے کا یقین رکھتا ہوں ان میں یہ میرے سر فہرست ہیں میں نے ان کو کراچی کے حوالے سے نہیں بلکہ پاکستان کے حوالے سے تمام جو معزز ترین خاندانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے
मुझे जब भी किसी मसले में कोई ऐसा ज़ाती या कई ज़िंदगी में सब मसाइल आते हैं, कई सलाह की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं बड़े ही इस वसूख के साथ इनसे मशवरा करता हूँ कि ये अपनी दानिश के मुताबिक अच्छा बेहतरीन मशवरा देंगे, अच्छी एडवाइस देंगे। फिर तीसरा जो है कि दयानतदारी, ताल्लुक़ में, दोस्ती में दयानतदारी बहुत अहम चीज़ है कि आप एक ऐसे दोस्त के साथ अपने मामलात, मसाइल व औकात उसके साथ गुजार रहे हैं जो हर हवाले से दयानतदार है। तो मैं इस हवाले से जो है एग्जैजरेशन नहीं कर रहा कि जैसे बाकी दोस्तों ने कहा है कि जी इस पे अजमा है हम सब दोस्तों का, ही इज़ वेरी रिलायबल, वेरी रिस्पॉन्सिबल। कौन सी ऐसी बात है जो आपको इनकी सबसे ज्यादा पसंद है? कोई तो ऐसे, वैसे तो मैं सारी बातें जिक्र पसंद करूं होंगी। तो काफ़ी कही जा सकती हैं, लेकिन जो इनकी ह्यूमिलिटी है, जो एक अच्छे ज़र्फ़ की निशानी है कि जब वो ज़र्फ़ को इज़्ज़त बढ़ती है, मिलती है, तो वो अपनी तरफ से छाँव में बढ़ता जाता है। तो मैं जब इनको देखा है तमाम दोस्तों में, इनके अलावा भी जब भी बिलखसूस मैं जिक्र करूँगा कि एक वो शख्स जो अपने तल्लक़ात को संभालता है, इनको मैंने देखा कि अपने वालिद के, अपने ख़ानदान को साथ लेके चलना, जो भी तकारीब में मैंने देखा है, कोई शख्स भी इनके साथ दोस्त, किसी को ये कमी नहीं लगी कि शायद मेरी इनसे कोई दूरी है या somebody इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू हिम। तो ये इनके ज़र्फ़ की जो है ना बहुत खूबी है जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। और इस हवाले से मैं कई दफ़ा दोस्तों में हमने जिक्र भी करते हैं। आपने एक पॉइंट किया कि इख्तलाफ, यकीन कीजिए कि ऐसी नौबत मेरी अभी तक आई नहीं। अल्लाह करे ना आए, अल्लाह करे ना आए। 14 साल से हम अल्लाह करे आपस ना में आए। कई हवालों से हमारा ताल्लुक़ है, दोस्ती है, एक दूसरे को देखा है, और कई ऐसी जगह आई हैं जहाँ पे बंदा एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो मुझे कोई ऐसी कोई रिफ्ट हो, इख्तलाफ राय जैसे दोस्तों ने कहा, हो सकता है। वो शायद खूबसूरती है ताल्लुक़ की कि आप इख्तलाफ राय के बावजूद जो है आप एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हैं। अब हम फजल करीम दादा भाई से पूछेंगे कि फजल भाई आप ये बताइए कि आपका इतना हल्का बाब इतना वसी है, तो आपका क्या क्राइटेरिया है दोस्त बनाने का? क्यों लोग आपके दोस्त बन जाते हैं? देखिए, अल्लाह की बेपनाह नेमतों में से एक ये भी नेमत है कि आपको अच्छे दोस्त मिलें, अच्छे भाई मिलें। तो मैं समझता हूँ आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे भाई मिले जिनसे मैं मुतासिर हुआ हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन सब से। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये सारे मेरे मुखलिस दोस्त हैं और ये मेरे साथ मेरे अच्छे वक्त, सर दोस्त तो होता ही मुखलिस है, आजमाइश के वक्त पे भी खड़े रहे हैं। आई एम रियली फॉर्चुनेट टू हैव देम। और ये बस मैं ऐसा कहूँगा कि अल्लाह पाक की एक नेमत है कि ये लोग मुझसे मुतासिर होते हैं। हालांकि सब अपने आप में एक लेजेंड्स हैं, इन लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। तो बट ये है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव। आप अक्सर इनसे जब भी मुलाकात होती है कुछ अरसे बाद, तो क्या बातें डिस्कस होती हैं? कोई जवानी की बातें डिस्कस होती हैं, इस्लाम भाई से हॉकी की डिस्कस होती हैं, क्या डिस्कस होती हैं? क्या टॉपिक क्या होता है डिस्कशन का? भाई टॉपिक डिस्कस होते हैं और मजाकिया भी बातें उसमें होती हैं, कुछ संजीदा करंट टॉपिक्स पे भी बात होती है, क्योंकि ये सब हुब्बुल वतन लोग हैं। इन लोगों की बड़ी मुल्क के ऊपर एक गहरी निगाह है, जी कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह। कंट्रीब्यूशंस हैं इनकी, खा वो पॉलिटिक्स में हो, खा वो इकोनॉमिक साइड पे इनके व्यूज़ हों, खा वो एजुकेशनल साइड पे व्यूज़ हों, खा स्पोर्ट्स पे हों, तो वो सारी डिस्कशंस इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम आगे भी रोशन करते रहें। हम फजल करीम दादा भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। राजा अनीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।